Hello students, good morning everyone. Welcome to the classes on business regulations. In my previous video I was discussing about the differences between sale and agreement to sale. In this video let us talk something about the essentials of a contract of sale. Sale of goods. Sale of goods is also a contract. I was telling you earlier this was a part of Contract Act only. Contract Act 1872 ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು. But in the year 1930, few sections of Contract Act has been separated and a new act, Sale of Goods Act 1930 has been made. So, basically it is a contract relating to the sale of goods. So, what essential elements, what characteristics, what features, what components constitute a contract of sale? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ two parties. There must be two parties for a contract of sale. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಗೆ. ಯಾರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸೆಲ್ಲರ್. ಒಬ್ಬ ಬೈಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲರ್ ಶುಡ್ ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? He will sell his goods to the buyer and the buyer will purchase the goods from the seller. So, there should be a seller to sell and there should be a buyer to buy. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ this cannot be called as a contract of sale because the seller cannot sell his goods to himself and the buyer cannot buy his goods from himself. ಸೊ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅವನಿಂದ ಅವನೇ ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ದೆನ್ ನಂಬರ್ 2, ಗೂಡ್ಸ್. ಬೈಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗತ್ತಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ because we are talking about contract of sale of goods. ಯಾವುದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗೂಡ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ how can there be a contract of sale of goods? So goods is the second most important element that should be present to constitute a contract of sale. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್? ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೂವಬಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ, ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ಬೈಯರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ movable property, that means it should be physically movable as well as its transfership of ownership. Transfer of ownership should be possible from seller to buyer. Because on the sale transaction alli seller will be possessing the goods. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಗೂಡ್ಸು, ಐಟಮ್ಸು, ವಸ್ತುಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. When the transaction takes place,
The seller sells his goods to the buyer by transferring the ownership of goods from seller to the buyer. ಸೇಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೆಲ್ಲರ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೈಯರ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೂಡ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪು. Two things are moving here from seller to buyer. Physical goods as well as its ownership is moved from seller to the buyer. So there should be goods, and all movable property is considered as goods. Immovable property are out of the purview of the Sale of Goods Act. Immovable property, if it is physically impossible to move, if its ownership is not transferable, then we cannot call it as movable property. ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Transfer of general property. When you are talking about property, property is nothing but ownership rights. Property ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಓನರ್ಶಿಪ್, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. General property refers to ownership of goods. General property refers to ownership of goods. In a sale transaction, the general property is moved or transferred from seller to buyer. Then what is special property? Special property is the special enjoying benefits or right to use a product or right to enjoy a product. ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಓನರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಲೆಟಸ್ ಸೇ ನಾವೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಲೀಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ರೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು 1 ಅವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ 1 ಅವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಓನರ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಗೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. We are talking about general property, means ownership. Ownership ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ you can use the property, or you can destroy the property, or you can sell the property to anyone. But when you are possessing a good with you with special property rights, you can only utilize that property. You cannot damage or destroy that property, or you cannot sell that property. That is the difference between general property and special property. General property ಅಂದರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಂದ ಒಂದು ಗೂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಈಸ್ happening, the general property, that is ownership of goods, is transferred from seller to the buyer. So general property andre enu? Ownership of goods. Then the fourth important element of a contract of sale is
price. Price of goods. Here goods are transferred, the ownership of goods is transferred from seller to buyer. It is transferred for a price. The price is nothing but the consideration for the contract of sale. The consideration. Every contract should have a consideration. And for contract of sale of goods, the consideration is the price of the goods. And that price should be measurable in monetary terms. Price must be in money terms, monetary terms. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ 10,000, 20,000, 50,000, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ and that price should be in terms of money. That price itself is the consideration for this contract of sale of goods act. If there is no price, then we cannot call it as contract of sale, because the seller is not giving these goods to the buyer at free of cost. He is not doing any charity here. It is a sale transaction and goods are sold for a price, and that price is measured in terms of money. And the last one is, it should possess all the essential elements of a valid contract. Basically, sale of goods is also a contract. Idu contract, but contract for sale of goods. It's a special type of contract. So, when it is called as a contract, it should possess all the valid essential elements of a contract. ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು, ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನು, ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸು, ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೇನೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಸೊ these 5 things are the essentials of a contract of sale. One, there should be two parties, buyer and seller, and there should be goods, that is movable property, and there should be transfer of ownership of goods from seller to buyer, and there should be a price, that is the consideration. The price should be in terms of money, and it should possess all the essential elements of a valid contract. Then only we call it as a contract of sale.